الحمد لله الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والأنثى وأرانا في خلقه وأمره شيئا من عظمته وأرانا في آياته ما يدل على وحدانيته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله السراج المنير والبشير النذير. اللهم صل وسلم وزد وبارك وعظم وشرف وقدس وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. عباد الله، أظلنا رمضان شهر كريم، نفحة من نفحات ربنا الرحيم. أتاكم شهر الصيام والقيام، شهر الصدقات والقربات، شهر زيادة الحسنات وتكفير السيئات. رمضان فيه خصوصية إحراق الذنوب، فصيامه إيمانا واحتسابا يغفر ما تقدم من الذنوب، وقيامه إيمانا واحتسابا يغفر ما تقدم من الذنب، كما صحت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأين المشمرون العاملون؟ وأين السابقون؟ وأين السابقون السابقون؟ رمضان فرض الله صيامه لأجل الارتقاء في سلم التقوى. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عباد الله، الصيام عبادة عظيمة رتب الله عليه أجرا عظيما من لدن رب العالمين، فما ظنك بأجر نسبه الله تعالى إليه؟ قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف. قال عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. ولمن صام يوما في سبيل الله بعده الله من النار 70 خريفا. عباد الله، الصوم عبادة تهذب النفوس والأقوال وتكملها. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يكن صوم أحدكم كيوم فطره. عباد الله، بلوغ رمضان وصيامه نعمة عظيمة، ويدل حديث الثلاثة الذين استشهد 2 منهم ثم مات الثالث على فراشه بعدهما، فرؤي في المنام سابقا لهما، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس صلى بعدهما كذا وكذا صلاة؟ أو أدرك رمضان فصامه؟ فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم،
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله الذي بلغنا موسم الخيرات وفتح لعباده أبواب الطاعات. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه الظاهرات والباطنات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل رمضان ميدانا للتنافس في القربات. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من صام وقام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. عباد الله، قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. أيها المسلمون، كيف نستقبل مثل هذا الشهر العظيم، شهر رمضان؟ أولاً بالتوبة الصادقة وبالعزم على الطاعة والاستعداد للقرآن، ثم إصلاح القلوب والعلاقات، ويعرض نفسه لمغفرة الله عز وجل. فإن الخاسر من هذا الشهر من أدركه رمضان ولم يغفر له. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. عباد الله، في اللفتاتن በጣም ታላቅ የሆነ ወር ለወራቶች ሁላ ንጉስ የሆነው ሸህር ረመዳን ፊት ለፊታችን ቀናቶች ብቻ ነው የሚቀረው። ይሄ ሸህር ስንቀበለው እንዴት እንደምንቀበል እንደዛውም የዚህን ሸህር ዋጋ እንደዛው ዐዘማ ታላቅነት አውቀን ሊገባ ይገባል። ይሄንን ሸህር ታላቅነቱን ስናቅ ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ እስከ መጨረሻይቷ ቀን እስኪወጣ ድረስም ማለት ነው ኢጅቲሃድ አርግተን በርትተን عزم አርገን እንደዛውም ጅድ ሆነን አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ጣዓ አድርገን በዚህ ወር ውስጥ የሚገኙትን የአላህ ስጦታዎችን ወስደን እንዲወጣብን ዘንድ የዚህን ሸህር ወር ታላቅነት መጀመሪያ ማወቅ አለብን። ይሄ ወር በጣም ታላቅ ወር ነው። በዚህ ወር ላይ አላህ የተቀበለው ሰው 11 ወር ላይ የነበረበትን ወንጀሉን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚምርበት ወር ነው። ቀላል ወር አይደለም ማለት ነው። የ11 ወር መግፊራ የሚያስገኝ የሆነ ወር ነው። ይሄ ወር ረመዳን ስሙ ራሱ ረምዳ በሚል ስም ሲሆን የመጣው በጣም ሜዳ የሆነ መሬት የሚያቃጥል የሆነ መሬት እንደማለት ሲሆን ከረመዳን ጋርም ከጾም ጋርም የሚያገናኘው ለዚህ ወር ኻስ የሆነ ብቸኛ የሆነው ስጦታው ለዚህ ወር ወንጀሎችን ከኛ ማቃጠል ነው። አቃጥሎ ማጥፋት ነው ወንጀሎችን በባሪያው ላይ ማለት። ለዛ ይሄ ታላቁን ወር ፊት ለፊታችን ሲመጣ ከወዲሁ ልንዘጋጅለት ይገባል። ወላሂ ይሄ የአላህ ስጦታ ነው። እንደዚህ አይነት ጊዜያቶች መምጣት የአላህን ነፈሓት የምናገኝበት የአላህን ስጦታ ረሕማ የምናገኝበት መግፊራውን የምናገኝበት ወር ማለት በጣም ታላቅ ኒዕማ ነው። ሸህር ዐዚም ነው። ይሄ ሰይዱ ሽሁር ነው። ለወራቶች ሁላ ሰይዱ ነው ማለት ነው። ይሄ ወር ብዙ ዒባዳዎችን አንድ ላይ ያቆራኘና የያዘ ሁሉንም ዒባዳዎች የያዘ ነው። ስያሙን፣ ቅያሙን፣ ሰደቃውን፣ ዑምራውን፣ ሌሊት መቆሙን ያኒ ሲለተ ረሒምን በሌላ ጊዜም የምናደርጋቸው ዒባዳዎች ቢሆኑ ረመዳን ላይ ግን በጣም በታላቅነት የምንይዛቸው ሁሉን የሰበሰበልን ታላቅ የሆነ ወር ታላቅ የሆነ ዒባዳ መሆኑን ማወቅ አለብን። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም ምን አሉ? መን ሷመ ረመዳን፣ ይህን ረመዳን የጾመ ኢማንን በአላህ ያመነ ሆኖ ሸርጡ በዚህም በረመዳንም ዋጂብ መሆን ያመነ የሆነ ሆኖ
ወህቲሳበን አላህ ለረመዳን ለጾም እሰጣለሁ ያለውን አጅር ከጅሎና አምኖበት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይህን አጅር ይሰጠኛል ብሎ ያመነና የጾመ ኢህቲሳብ ያደረገ የከጀለ ጉፊረ ለሁ ማ ተቀደመ ሚን ደንቢ ያሳለፈውን ወንጀል አላህ ይምረዋል አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ጾሙን ብቻ አይደለም ደግሞ በሌላ ሐዲታቸው መን ቃመ ረመዳንን የቆመ ማለት ነው። ተራዊህን የቆመ ቅያም ረመዳን ላይ ተራዊህ ነው። ያ የሌይሉ ሰላት አመቱ ሙሉ ያለ ነው። ተራዊህ ብቻ ነች ረመዳን ላይ ብቻ ያለውና ተራዊሁንም የቆመ የሆነ ሰው ኢማንን ወህቲሳብን እንደ ጾሙ ሁላ ማለት ነው። ጉፊረ ለሁ ማ ተቀደመ ሚን ደንቢ ያሳለፈውን ወንጀል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይምረዋል አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የአላህን ጉፍራን ነው የሚያገኝበት። ይሄን ረመዳን በአግባቡ የተጠቀመበት ሰው የአላህ ፍራቻ ላይም መንሰላሉን የሚወጣበት የሆነ ዒባዳ ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ረመዳንን የሰጧችሁ ረመዳንን ዋጅብ ያረኩባችሁ ግዴታ ያረኩባችሁ አላህን ትፈሩ ዘንድ ነው ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። የአላህን ፍራቻ ተድሪብ እንድታረጉ ራሳችሁን እንድታለማምዱበት ነው ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። የቁል ጀለ ጀላሉሁ ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ እናንተ ያመናችሁ ወይ ኩቲበ ዐለይኩም ሲያም ጾምን አላህ ዋጅብ አደረገባችሁ ግዴታ አደረገባችሁ። ከእናንተ በፊት የነበሩ ሰዎችም የራሳቸው አይነት ጾምን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ግዴታ እንዳደረገባቸው ሁላ ከማ ኩቲበ ዐለል ለዚነ ሚን ቀብሊኩም ለዐለኩም ተተቁን አላህን ትፈሩ ዘንድ ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። የአላህን ተቅዋ ታገኙበት ዘንድ በዚህ ላይ ደረጃችሁ ከፍ እንዲል ዘንድ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ረመዳንን ሰጥቷችሁ ይላል። እንዲሁም ይሄ ረመዳን ቀልባችንን የሚያጠራልን አኽላቃችንን የሚያስተካክልልን አይናችንን የሚጠብቅልን ጆሮአችንን የሚጠብቅልን ምላሳችንን መጠበቅ የምንለማመድበት የሆነ ወር ነው ማለት ነው። እንደዛውም ዒባዳ ነው። ለምን ነቢዩ እኮ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መብላት መጠጣት ብቻ ትቶ በውሸት የሚነግድ በውሸት የሚመሰክር በውሸት የሚሰራ ሰው አላህ ከጾሙ ሓጃ አይደለም አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። መን ለም የደዕ ቀውለ ዙር ወልዓመል ቢሂ ፈለይሰ ሊላሂ ሓጃ ሚን አን የደዕ ጠዓመሁ ወሸራበሁ። ይሄ ምግብ መብላት ማቆሙን እንደዛው የምትጠጣውን ነገር መጠጣቱን ማቆሙን ከዚህ አላህ ሓጃ አይደለም ማለት። ቀልብህ ከሌለበት ቀልብህ ካልተስተካከለበት አላህን ካልፈራህበት በዚህ ረመዳን ላይ ምላስህን ጆሮህን እንደዛውም አይንህን ካልጠበቅበት አላህ ካንተ ጾም ሓጃ አይደለም አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ለዛ የምናደርጋቸውን ዒባዳዎች ከልባችን ልንጠብቃቸው ይገባል ማለት ነው። ሌሎች ሐዲሶችም ብዙ ናቸው። ስንት የሚሰግድ አለ በመስገዱ ምንም የማያገኝ፣ ስንት የሚጾም አለ በመጾሙ ምንም የማያገኝ፣ ሌሊት ሁላ የሚቆም አለ ትርፉ ለዚህ መቆም ትርፉ ድካም ብቻ የሆነ እያሉ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንደዛው ዓሊም የሚሆንም አለ ቀልቡ ግን ከዕልሙና ከአላህ ፍራቻ የወጣ እያሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስጠነቅቃሉ። አላህ የሚያየው ልብ ነው። አልቀልብ መሐሉ ነዘሪ ረብ የሚያየው ቦታ ቀልብ ነውና ከዛ ካልጠራ ከዛ ኢኽላስ ከሌለው ከዛ ካልተስተካከለ አላህ ፍራቻ ከሌለበት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከዛ ዒባዳ ሓጃ አይደለም ይሉናል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሊዛ በዚህ ወር ላይ ሁለመናችንን ሁላ ልንጠብቀው ይገባል ማለት ነው። በሌላ ሐዲታቸው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ ላ የኩን ሲያሙ አሐዲኩም የአንዳችሁ ጾም እንዳይሆን አሉ የጾማችሁ ቀን ማለት ነው ከየውም ፊጥሪኩም ልክ ከጾም ውጭ እንዳለው ቀናቶች እንዳይሆን ከዛ እኩል አታድርጉት አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የጾም ቀናችሁን ጠብቁት አሉ። ይሄ በጣም ታላቅ ዒባዳ ታላቅ ቀን ነውና ማለት ነው። ዒዘሙ የዚህ ወር ታላቅነት በጣም የሚገርመው ሐዲት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዒባዳውን ታላቅነት ሲናገሩ ምን አሉ? ፊማ የርዊ ዐን ረቢሂ ዐዘ ወጀል በሐዲት አልቁድስ ላይ ኩሉ ዐመል ብኒ አደም ለህ የበኒ አደም የአደም ልጅ ስራው በጠቅላላ ለራሱ ነው አሉ አለ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ሰላት ትሰግዳለህ ለራስህ ነው። ቁርአን ትቀራለህ ለራስህ ነው። ሐጅ ታረጋለህ ለራስህ ነው። እንደዛው ስንት ኸይራት ትሰራለህ ለራስህ ነው እያለ ነው አላህ ጀለ ጀላሉሁ። ላኪን ከዛም አስከትሎ አልሐሰና ስትሰራው ደግሞ ይህንን ኸይር ስራ አዕማል ሳሊሓ በጎ ስራ ስትሰራ አልሐሰነቱ ቢዐሽረቲ አምሳሊሃ 10 እጥፍ አርግቼ ነው የምሰጥህ ይላል አላህ ጀለ ጀላሉሁ። ኢላ 700 ضዕፍ እስከ 700 እጥፍም አድርግና ሰጣለሁ አንዷን ማለት ነው። ሹፍ የአላህን ረሕማ የአላህን ስጦታ የአላህን እዝነት አላህ ለባሮቹ ያለውን ረሕማ ዋሲዕ መሆኑን ተመልከቱ።
አንድ ስራ ሰርቶ አንድ ሰው 700 እጥፍ አርግቶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይከፍለዋል ሰጠዋለሁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢላ 700 ضعፍ قال عز وجل ግን አላህ ጀለ ጀላሉሁ ይላል ኢላ الصوم ጾም ሲቀር ይላል ጾም በ10 አይባዛም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጾም በ700 አይደለም የሚባዛው አለ እና ስንት ነው الصوم لي ጾም የኔ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وانا اجزي به እኔ ነኝ የምከፍለው ይላል አላህ የጾምን ደረጃ የጾምን አጅር የጾምን ታላቅነት ማንንም አያውቀውም ኢላላህ ጀለ ጀላሉሁ ለዛ ይሄ የሚመጣው ዒባዳ ቀላል ዒባዳ አይደለም ማለት ነው አላህ እኮ ነው የሚለው ንስባ ወደ ራሱ አምጥቶ ወደ ከራሱ ጋር ቁራኝቶ ከራሱ ጋር አስተሳስሮ ሁሉም ዒባዳ ያንተ ነው ጾም ግን የኔ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሌላ ሐዲስ ላኪን ብዙ ጊዜ ተዕሊሞች ላይ የማንሰማቸው አሐዲሶች ውስጥ ነውና ይሄን ሐዲስ ልብ በሉ ሁላችንም እንወቀው ቤትም ውሰዱት ይሄን ሐዲስ ለጓደኞቻችሁም ንገሯቸው የጾምን ታላቅነትን የተናገሩበትን ሐዲስ ማለት ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሉ አመል ኢብኒ አደም የአደም ልጅ ስራዎች አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከፋረቱ ለሁ እሱ ለሚሰራቸው ወንጀሎች እሱ ለሚያጠፋቸው ጥፋቶች መክፈያም ይሆናሉ አሉ ስራዎች ማለት ነው ይሄን ሐዲስ ልብ በሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲሳቸው ቃል አተድሩነ መኒል ሙፍሊስ ሙፍሊስ ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ ደሃ ምንም የሌለው ዜሮ የሆነ ሰው ማለት ነው አልሙፍሊሱ ፊና አሉ ሰሃባዎች እኛ ውስጥ ደሃ ማለት ብር ሳንቲም የሌለው እቃም የሌለው እንደዚህ አይነቱ ነው አሉ ይሄ አይደለም አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደሃ ማለት አኺራ የሚመጣ ነው ዒባዳ የለውም እንዳይባል ዒባዳ ይዞ ይመጣል ነገር ግን አንዱን ሰድቦታል አንዱን መጥቶታል የአንዱን ሀብት ዘርፎታል ወይ አጭበርብሮታል ሀገር የአንዱን ደም ደግሞ አፍስሷል እንደዚህ አይነት ወንጀሎች የሰው ሐቅን ይዞ ይመጣና ከዛ በኋላ فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ከሱ ሐሰና እየተወሰደ ለዛም ይሰጥበታል አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአጅሩ ይከፍላታል አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢዘን ኩሉ ዐመል ኢብኒ አደም ከፋረቱላህ ምናልባት ወንጀል ካለ የሰው ሐቅ ካለብህ ይሄ ኸይር ስራ ቂያማ ዕለት የሚከፈልበት ይሆናል ሐሰናህ ግን ካለቀ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ በኋላ ከሳሽ ደግሞ ካላለቀ ባለ ሐቅ ካላለቀ ከሱ ወንጀል ተወስዶ ለዚህ ሰውዬ ይሰጠዋል አሉ ከዛ በኋላ ጀሃነም ውስጥ ይጣላላሉ በዚህ ምክንያት ይሄን ሐዲስ ሁሉም ሰው ብዙ ሰው የሚያውቀው ነው ሁሉ ጊዜ የምንሰማው ነው ተዕሊም ላይ ማለት ነው ነገር ግን የጾምን ደረጃ ሲናገሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ الصوم كفارة للعبد العمل صالح كل عمل ابن آدم كفارة له يا آدم ልጅ ስራዎቹ ከፋራ ይሆንለታል አኺራ ላይ ከዛ አስከተለው ምን አሉ ኢላ الصوم ጾም ሲቀራሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሰላቱ ተወስዶ ለሌላ ሰው ሲሰጥ ከሰደቃው ተወስዶ ለሌላ ሰው ሲሰጥ ከአማል ሳሊሃ ከበጎ ስራዎቹ ተወስዶ ለሌላ ሰው ሲሰጥ እየተሰጠ ያልቅና ጾሙ ቦታ ሲመጣ አላህ አትንኩበት ጾም እኮ የኔ ነው ይላል الصوم لي ጾም የኔ ነው وانا اجزي به እኔ ነኝ የምከፍለው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ከዛ በኋላ ከሳሾቹን አላህ ይከፍልበታል የተስተካከለ ጾም ላለው ሰው ማለት ነው ለዛ ነው የሚባለው الصوم جنة ጾም እኮ ጋሻ ነው ከጀሃነም እሳት የምትከላከልበት ነው የሚባለው ለዛ ነው ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት ለዛ ይሄ የሚመጣው ወር አህባቢ ረመዳን ወር ቀላል ወር አይደለም ጾም ቀላል ዒባዳ አይደለም በጣም ታላቅ ዒባዳ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከራሱ ጋር ያስተሳሰረው ነው የኔ ነው ያለው ነው ማንንም የማይነካብህ ዒባዳ ነው ደግሞ ሐቅ ያለው ቢመጣ ራሱ ጾምህን አይነካብህ ጾም የአላህ ነውና ማለት ነው ለዛ ይሄን ወር ስንቀበለው በደስታ በማክበር በመዘጋጀት በሞራላችንም በህልውናችንም እንደዛውም በዛሂርም በባጢንም ከውስጣችንም ልንዘጋጅለት ይገባል ማለት ነው ይሄ በጣም ታላቅ ጾም ስለሆነ ማለት ነው ብሉግ ረመዳንን መድረስ አላህ ኸይር የፈለገለት ሰው ነው ረመዳንን የሚደርሰው ረመዳንን መጾም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጸጋውን የሰጠውና ኒዕማ ያረገበት ሰው ነው ረመዳንን የሚጾመው ሐዲስ አላያችሁም የሶስት ጓደኛሞችን ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ
ሁለት ጓደኞች ጂሃድ ላይ ሸሂድ ይሆናሉ። አንደኛው ግን ይቀራል። 1 ዓመት ከዘገየ በኋላ ፍራሹ ላይ ይሞታል። በህልማቸው ያዩትና ጓደኛቸውን ማለት ነው ሌላ ጓደኛ ያለ በህልሙ ይሄን ሰሃባ ያየውና ሁለቱ ሸሂድ የሆኑትን ራሱ በደረጃ ቀድሟቸው ማለት ነው። ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ሲነገራቸው እንዲህ ያሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት አይቀድማቸውም አሉ። ከነሱ ተጨማሪ አመቱ ሙሉ ሰላት አልሰገደም ወይ አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከነሱ ተጨማሪ 1 ረመዳን ተጨማሪ አላገኘም ወይ አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወለዚ ነፍሲ ቢየዲህ ነፍሴ በአላህ ባለችው በአላህ እምላለሁና አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ዒባዳ ያቺ ዒባዳ ያለችው ከሌለው ሰው አኺራ ቀን ሰማይና ምድር መሃል ርቀት ይኖራቸዋል አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አንድ ሰላትን አላህ ተጨማሪ ተውፊቅ ሰጠህ ማለት እድሜ ሰጥቶህ ተጨማሪ ሰላት አገኘህ ማለት እድሜ ሰጥቶህ ተጨማሪ ጾም አገኘህ ማለት ከዛ በፊት ከሄዱት ያ ያላገኘው ወይ እዛ እያለ ሰላቱን ያልሰገደ ጾሙን በአግባቡ ካልጾመው ጋር አኺራ ላይ ሰማይና መሬት ያህል ርቀት ነው የሚኖራቸው አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዒባዳ ጾም ይህን ያህል ትልቅነት አለው ማለት ነው። ኢዘን ምን ማድረግ አለብን? እንዴት ነው የምንዘጋጀው? አንደኛ ወደ አላህ መመለስ ነው። ያለብንን ወንጀል ተውባ ማድረግ ነው። ወደ አላህ ማልቀስ ነው። ራሳችንን ጽድት አድርገን መግባት ነው ወደ ረመዳኑ ማለት ነው። ተውበ ነሱሃ ያ አዩሃ الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا እንደተባል ነው። ከዛ በኋላ አዝም አርግተን ልንቀበለው ይገባል። ቆራጥ ሆነን ማለት ነው። ምን ቆርጠን ቂያሙንም ልቆም ሲያሙንም በትክክል ልጾም ቀኑንም እንደዛው ሀይ ላደርገው ብለን ማለት ነው። ረመዳን ሲገባ ሌሊቱም ማታ ሙሉ ቁጭ ብሎ ሌሊት ቀኑን ሙሉ የሚተኛ ሰው ጾም ማለት እኮ የሚጀመረው ራሱ ከሱብህ በኋላ ከፈጅር በኋላ ነው። ከፈጅር ጀምሮ እስከ መግሪብ ነው። በዚህ ውስጥ አንድ ሰው ከሌለ ራሱን ካላወቀ ተኝቶ ከዋለ የት ነው ያገኘው ረመዳን? ይሄን የመሰለ ረመዳን ማለት ነው። ነብዩ ይሄ ሁላ ሐዲስ የተናገሩለትን ማለት ነው። ይሄን ረመዳን እያጣው ነው የሚሄደው። ይሄን ረመዳን ማጣት ደግሞ ቀላል አይደለም። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ ረጊመ አንፉ ረጁል የከሰረ ነው ይሄ ሰውዬ አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ደኸለ ዐለይሂ ረመዳንን ወር አላህ አድርሶት እድሜ ሰጥቶት ረመዳን የገባበት ثم انسلخ ረመዳን ወጣ ሲገባም ማያቅ ሲወጣም ማያቅ ራሱን እዛ ውስጥ ሳይጠቀምበት ማለት ነው። قبل ان يغفر له አላህን ምህርታ የአላህን ረሕመት እዝነት መግፊራውን ሳያገኝ ረመዳን ያለፈበት ሰው ይሄ የከሰረ ሰው ነው አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ለዛ አዝም እናደርጋለን፣ ቆራጥ እንሆናለን። ቂያሙንም ሙሉ ሻህሩን ለመቆም ሲያሙንም በትክክል ለመጾም ኢጅቲሃድ ለማድረግ ጥረት ለማድረግ ነፍስያችንን ለማጽዳት ቀልባችንን ከወንድሞቻችን ለማጽዳት አላቃት ለመጠበቅ ዘመድ የቆረጠ ካለ የተኮራረፈ ካለ የሰው ሐቅ ያለበት ካለ እነዚህን በማስተካከል ቁርአንን ለመቅራት ብዙ ከሌላ ጊዜ ይበልጥ ማለት ነው። النبي صلى الله عليه وسلم رمضان ሲገባ ከጅብሪል ጋር 2 ጊዜ ነው የምንቀራው አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ረመዳን ሲገባ ሌላ ጊዜ ከሚቀሩት ይበልጥ ቁርአንን ይቀሩት ነበር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አዕማል ሳሊሃ ሰደቃ መስጠት ማብዛት፣ ጾመኛን ማስፈጠር፣ እንደዛውም በረመዳን አላህ የሰጠው ዑምራ ማድረግ፣ በረመዳን ዑምራ ማድረግ ከነብዩ ጋር ሐጅ እንደማድረግ ነው አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ለዛ እነዚህ አይነት ዒባዳዎችን ማበርታት እንዲሁም ትልቁ ነገር ራስን ማቅረብ ነው። ለአላህ መግፊራ ለአላህ እዝነት የአላህ እዝነት እንዲዘንብልህ የአላህ መግፊራ እንዲያገኝህ ራስህን ማቅረብ ነው። ሰው ነው ራሱን ነው የሚያቀርበው። በአመት ውስጥ እኮ ስንት ጊዜያት አሉ የአላህ ረሕማ የሚወርድበት አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነገር ግን ጊዜው ስለመጣ ብቻ ማንም ሰው አያገኘውም። ራሱን ያቀረበ ብቻ ነው የሚያገኘው። ቅረብ ለዚህ ነገር እንቅረብ ለዚህ ነገር አላህም ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲሰጠን ማለት ነው። ዒባደላህ ሰሉ ዐላ ኸይሪል ዒባድ ፈኢነ ሰላተ ዐለይሂ ذክሩን ወዛድ ወነጃቱን የውመ ተናድ ፈቀድ አመረና ቢዛሊከ ረቡል ዒባድ ፊ ሙሕከሚል አያት ቃለ ሱብሓነሁ ኢነላሀ ወመላኢከተሁ ዩሰሉነ ዐለን ነቢይ ያ አዩሀ ለዚነ አመኑ ሰሉ ዐለይሂ ወሰሊሙ ተስሊማ።
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الكرام خصوصا منهم الخلفاء الراشدين وهم خليفة رسول الله أبي بكر الصديق، وعن أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب، وعن جامع القرآن عثمان بن عفان، وعن ليث الله الغالب أمير أهل المشارق والمغارب علي بن أبي طالب، وعلى الصحابة أجمعين وعلى التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل تدبيره تدميره وأشغله في أمره يا رب العالمين. اللهم انصر واحفظ واجبر إخواننا في غزة، اللهم وحد صفوف إخواننا في السودان، اللهم انصر واحفظ إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم بارك لنا ما بقي في شعبان وبلغنا رمضان يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.